We pray that you would speak to us and reveal your wondrous word to us, Lord. Oh, we are eager to hear you, Father. Let your voice be clear in our spirit. In Jesus' precious name we pray. Amen. We've been talking about faith for past several weeks. I think about 24 Sundays we've been talking about faith. Hebrews chapter 11 describes faith and gives a lot of examples from the Old Testament on how to practically walk in faith. எபிரேயரின் புத்தகம் 11வது அதிகாரம் விசுவாசத்தை விவரமாய் சொல்லி எப்படி வாழ்க்கையில் நடைமுறையிலே அந்த விசுவாசத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று பழைய ஏற்பாட்டின் अनेक உதாரணங்களை கொண்டு காட்டுகிறது. And the highest portion is taken in Hebrews 11 to talk about Abraham because he is our father and the model of faith. அந்த 11வது அதிகாரத்தில் அதிகமான பகுதியை ஆபிரகாமுக்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அவர்தான் எங்களுக்கு முன்னுதாரணம் எங்களுடைய விசுவாசத்தின் தகப்பனுமாய் இருக்கிறார். And so the Bible very clearly outlines 4 levels of Abraham's walk of faith. வேதம் மிக தெளிவாக ஆபிரகாமுடைய விசுவாசத்தின் வாழ்க்கையை 4 கட்டங்களாய் பிரித்து எங்களுக்கு காண்பிக்கிறது. The first was his calling. முதலாவது அவருடைய அழைப்பு. Even today, just like then, even today God is calling people. Even today there are those of just like us, those of us who obey that calling, who trust in God and come from darkness into light. அன்றைய நாட்களைப் போலவே இன்றைக்கும் கூட தேவன் அழைக்கிறார். இருளிலிருந்து ஜனங்கள் ஆச்சரியமான ஒளிக்கு அழைக்கப்படுகிறார்கள். The second is about how God is the source of Abraham's blessing. இரண்டாவது ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதத்திற்கு தேவன் தான் அந்த மூல ஆதாரமாய் அவர் காணப்படுகிறார். It is the same with us. எங்க வாழ்க்கையிலும் அப்படியாக தான் இருக்கிறது. God not only protected him but also provided for him. தேவன் ஆபிரகாமை பாதுகாத்தது மாத்திரமல்ல அவருடைய தேவைகளையும் அவர் சந்திக்கிறார். And interestingly, Abraham prospered during the time of famine. அதிலும் மிக சுவாரஸ்யமான காரியம் என்னவென்றால் பஞ்சத்தின் நாட்களிலே ஆபிரகாம் செழிக்கிறதை பார்க்கிறோம். And I believe it is the same law of faith in our lives too. எங்க வாழ்க்கையிலும் கூட அதே விசுவாசத்தின் அந்த கற்பனை தான் கிரியை செய்கிறது. The Bible says the more they oppressed the children of Israel, the more they multiplied and were blessed. வேதம் சொல்கிறது இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அவர்கள் எவ்வளவு அழுத்தினார்களோ அவ்வளவு அதிகமாய் அவர்கள் பெருகி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள். Thirdly, how he is the God of impossibilities and he is the God of miracles. மூன்றாவதாக அவர் கூடாதவைகளை செய்கிற தேவன் அற்புதங்களை செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். And so we finished the first 16 verses in Hebrews 11. எபிரேயர் புத்தகம் 11வது அதிகாரத்தின் முதல் 16 வசனங்களை நாங்கள் முடித்திருந்தோம். We're going to look at the fourth stage of Abraham's faith from verse 17 to 19. ஆபிரகாமுடைய விசுவாச வாழ்க்கையின் 4வது கட்டத்தை 17வது வசனத்திலிருந்து 19வது வசனத்திலே நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். It talks about how God tested Abraham. தேவன் எப்படி ஆபிரகாமை சோதித்தார் என்று வசனம் சொல்கிறது. And what his mindset was and what his thoughts was and how he passed in the test. அவருடைய மனநிலை எப்படியாக இருந்தது, அவருடைய யோசனைகள் என்னவா இருந்தது, அந்த சோதனையை எப்படி அவர் கடந்து வந்தார் என்பதை பார்க்க போகிறோம். Hebrews chapter 11 from verse 17 to 19. எபிரேயர் புத்தகம் 11வது அதிகாரம் 17 இலிருந்து 19வது வசனம் வரை. By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figurative sense. Now, even though it is spoken of here in just 3 verses, this is an elaborate, the entire story is given. This incident is written in Genesis chapter 22. இது 3 வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் இந்த முழு சம்பவம் ஆதியாகமம் 22வது அதிகாரத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And so we're going to turn to Genesis 22. ஆதியாகமம் 22வது அதிகாரத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். From verse 1 to 18, but I'm going to just read the first 5 verses. 1 லிருந்து 18 வசனங்கள் வரைக்கும் இருக்கிறது. முதல் 5 வசனங்களை மாத்திரம் நான் வாசிக்க போகிறேன். And then 1 or 2 verses from in between. அதற்கு பிறகு சில வசனங்களை கேட்பதாய் பார்க்கலாம். Genesis 22 1 to 5. ஆதியாகமம் 22வது அதிகாரம் 1 லிருந்து 5வது
And it came to pass after these things that God did test Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning, and saddled his donkey, and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. Then on the 3rd day Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, Abide here with the donkey, and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. Verse 7, Isaac raises a question to Abraham. The last part of verse 7 says, But where is the land for a burnt offering? Verse 14, Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, In the mount of the Lord it shall be provided. In the mount of the Lord it shall be provided. கர்த்தருடைய மலையிலே அது கொடுக்கப்படும். Now Genesis 22 verse 1 begins like this. ஆதியாகமம் 22வது அதிகாரம் 1வது வசனம் இப்படியாக ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. After these things. இந்த காரியங்களுக்கு பிறகு. What does that mean? அதன் அர்த்தம் என்ன? It means after this big experience that Abraham has had by walking in faith with God. தேவனோடு கூட விசுவாசத்திலே நடந்து ஆபிரகாம் பெற்றுக்கொண்ட இந்த பெரிய அனுபவத்திற்கு பிறகு by the time he was 99 and Isaac was born, already 25 years he had walked with God. அவர் 99 வயதிலே ஈசாக்கை பெற்றெடுத்த அந்த நேரம் வந்திருந்த பொழுது ஏறக்குறைய 25 ஆண்டுகள் தேவனோடு கூட நடந்திருந்தார். Now Isaac is grown up, a teenager maybe, and now at least 35-40 years Abraham has walked with God. இப்பொழுதோ ஈசாக்கு வளர்ந்திருக்கிறான், ஒரு வாலிபனா இருக்கிறான். ஒரு 35-40 ஆண்டுகள் தேவனோடு கூட அவர் நடந்திருக்கிற அனுபவம் இருக்கிறது. Just like how many of us has been walking with the Lord from several years. எங்களைப் போலவே சிலர் எப்படி अनेक வருடங்களாக தேவனோடு கூட நடந்து கொண்டிருக்கிறோமோ. Abraham walked with God for so many years. By now he is known for 2 things. One, he is known as the friend of God. Another, he is known as a man of faith. ஆபிரகாம் अनेक ஆண்டுகள் தேவனோடு கூட நடந்ததற்கு பிறகு இப்பொழுது 2 காரியங்களுக்காக அவர் அறியப்படுகிறார். ஒன்று தேவனுடைய நண்பனாக அறியப்படுகிறார், இன்னொன்று விசுவாச மனிதனாய் அறியப்படுகிறார். God himself says, how can I do something on the earth without telling it to my friend Abraham? தேவனே சொல்கிறார், என் நண்பனாகிய ஆபிரகாமுக்கு நான் வெளிப்படுத்தாமல் இந்த பூமியிலே எப்படி ஒரு காரியத்தை நான் செய்ய முடியும்? And so this is that ultimate level of faith that we realize that if a man would walk in faith and grow in faith like this, he would reach a point where he loves God so much that he is willing to do anything for him. ஒரு மனிதன் இப்படியாக விசுவாசத்திலே நடந்து விசுவாசத்திலே வளரும் பொழுது ஒரு கட்டத்திலே தேவனுக்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்கிற ஒரு நிலைமையில அவர் காணப்படுவார். Walking in faith will bring a person to a level where he loves God so much. விசுவாசத்திலே நடக்கும் பொழுது ஒரு மனிதனை அவ்வளவாய் தேவனை நேசிக்கிற அந்த நிலைமைக்கு அது கொண்டு செல்லும். And when we talk about growing in faith, that's what we are talking about. விசுவாசத்திலே வளருகிறதை குறித்து நாங்க சொல்லும் பொழுது அந்த அர்த்தத்தோடு கூட தான் நாங்க சொல்லுகிறோம். To walk with God and to walk in faith in such a way and reach such a level that you love God so much that you're willing to do anything for him. தேவனோடு கூட நடந்து விசுவாசத்திலே எந்த அளவுக்கு வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவனுக்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்கிற ஒரு நிலைமையிலே ஒரு மனநிலையிலே நாங்கள் காணப்பட வேண்டும். And so as much as the Bible talks about God testing Abraham, this is one of those scriptures that is taken to an extreme and a lot of misunderstandings has come in. தேவன் ஆபிரகாமை சோதிக்கிறதை குறித்து வசனம் சொல்லியிருந்தாலும் இந்த வசனத்தை தவறாய் அநேகர் எடுத்து போதித்திருக்கிறார்கள். And the reason why we have to give a lot of attention to Abraham's life is because almost 25-30% of false doctrine is taken by misrepresenting what God did in Abraham's life and preached. ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையை ஏன் நாங்கள் அதிகமாய் கவனிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஏறக்குறைய 30-40% தவறு போதனைகள் வந்துட்டு ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து எடுத்து தான் சொல்லப்படுகிறது. And so there are some false doctrines from within the church and there are some questions from outside the church, all based on the life of Abraham.
சபைக்குள்ளாக இருந்து தவறான போதனைகளும் சபைக்கு வெளியே இருந்து அநேக கேள்விகளும் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கை கொண்டு எழுப்பப்படுகிறது. So the first misunderstanding that is preached and God misrepresented within the church is this. சபைக்குள்ளாக தேவனை தவறாய் காண்பித்து எடுத்து காட்டுகிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால், that God is a terrible tester. He tests you so terribly that he is going to take your near and loved ones like that to test you. தேவன் எவ்வளவு கடினமாய் உங்களை சோதிப்பார் என்று சொன்னால், உங்களுக்கு மிக நெருக்கமானவர்களை அவர் எடுத்து உங்களை சோதிப்பார். That somehow the attitude of God is to somehow make you fail and not let you pass. தேவனுடைய ஆசை எப்படி என்றால், எப்படியாவது உங்களை தோற்கடித்து நீங்க முன்னேறி செல்லாதபடிக்கு அவர் தடுத்து நிறுத்துவார். Now that is not what my Bible teaches. என் வேதம் அதை கற்றுக் கொடுக்கவில்லை. You see, it's very important for us to read the scripture for ourselves so that we would not get into all of these things. நாங்களே வசனத்தை சரியாய் வாசிப்பது மிக அவசியம். இந்த தவறான காரியங்களிலே விழாதபடிக்கு அதை எங்களை காத்துக்கொள்ளும். You would notice in this story, in this incident, God did not kill Isaac. God did not take Isaac. இந்த சம்பவத்திலே நாங்கள் கவனிக்க வேண்டியது, தேவன் ஈசாக்கை கொலை செய்யவில்லை, ஈசாக்கை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. In fact, the Bible declares he is a God who is full of love, or God is love. அவர் அன்பால நிறைந்திருக்கிற தேவன், அவர் அன்பாகவே இருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது. That as much as God is all powerful, he is love. தேவன் எவ்வளவுதான் வல்லமை உடையவராய் இருந்தாலும் அவர் அன்பாய் இருக்கிறார். You see, wherever there is no love and only power, it only corrupts. எங்கெல்லாம் அன்பு இல்லாமல் வெறும் வல்லமை இருக்கிறதோ அங்க காரியங்களை நாசமாக்குகிறது. Sometimes the husbands would say, please talk to my wife and teach her from Ephesians 5 on how wives ought to obey and submit to the husband. சில நேரங்களில் கணவன்மார்கள் கேட்பார்கள், தயவு செய்து மனைவிக்கு எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரத்தில் எப்படி மனைவியானவள் கீழ்ப்படிந்து அடங்கி இருக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுங்கள். And then generally my question is, what about the next verse that is written to you, love your wife as Christ loved the church? என்னுடைய அடுத்த கேள்வி என்னவென்றால், உங்களுக்கு அடுத்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன? மனைவியை கிறிஸ்து சபையை நேசித்தது போல நீங்க நேசிக்க வேண்டும். How is it that you always leave what is written for you and always hold on to what is written for somebody else? எப்பொழுதுமே எங்களுக்காக எழுதப்பட்டதை நாங்கள் விட்டுவிட்டு பிறருக்காக எழுதப்பட்டதை நாங்கள் பிடித்துக் கொள்கிறோம். And the reason why God told husband to love is because if there is love and there is power, the power would be used for the blessing and the benefit of the other person and not for the harm of the other person. கணவனை தேவன் நேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னதற்கு காரணம் என்ன? எங்கெல்லாம் வல்லமையோடு கூட அன்பு இருக்கிறதோ அந்த வல்லமையானது அந்த இன்னொரு மனிதனுடைய நன்மைக்காக அந்த வல்லமை பயன்படுத்தப்படும். Husband is the head of the family to love and use his power to do some good in the house. கணவன் குடும்பத்துக்கு தலையாயிருந்து அந்த குடும்பத்தை நேசித்து வல்லமை அவனுக்கு இருக்கிற வல்லமையை பயன்படுத்தி நன்மையை அவன் செய்ய வேண்டும். Faith is power. விசுவாசம் ஒரு வல்லமை. And the Bible says in Galatians chapter 5 that faith works through love. கலாத்தியர் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரத்தில் வேதம் சொல்கிறது, விசுவாசமானது அன்பினாலே கிரியை செய்கிறது. That's how you know God's power and the devil's power. அப்படி அதை கொண்டு தான் நீங்க பிசாசின் வல்லமையை மற்றும் தேவனுடைய வல்லமையை அடையாளம் கண்டுகொள்ள. That's how you know God's power and fleshly power. அதை வைத்து தான் தேவனுடைய அன்பையும் தேவனுடைய வல்லமையும் மாம்சத்தின் வல்லமையும் அடையாளம் கண்டுகொள்ள. God's power always has love in it. தேவனுடைய வல்லமையிலே எப்பொழுதுமே அன்பானது காணப்படும். The Bible says in Timothy, God has not given us a spirit of fear but of power and of love and of sound mind. தீமோத்தேயு புத்தகத்திலே வேதம் சொல்கிறது, தேவன் எங்களுக்கு பயமுள்ள ஆவியை அல்ல, அன்பு, வல்லமை மற்றும் தெளிந்த புத்தி உள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார். Right after power, love follows. வல்லமைக்கு பிறகு அன்பு தொடர்கிறது. You can never separate the power of the Holy Spirit from the love of the Holy Spirit. ஆவியானவருடைய அன்பையும் ஆவியானவருடைய வல்லமையும் ஒரு நாளும் நாங்கள் பிரிக்க முடியாது. We are in the church to use our power to bless somebody and not curse somebody. நாங்கள் சபையிலே உடைய வல்லமையை பயன்படுத்தி சிலரை ஆசீர்வதிக்கத்தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம், சபிக்க அல்ல. Power is always meant to bless someone. வல்லமை எப்பொழுதுமே பிறரை ஆசீர்வதிக்கும்படிக்காக தான் கொடுக்கப்படுகிறது. So God's power, God doesn't use his power to kill and to destroy and all that.
பயன்படுத்துகிறதில்லை. If you have that mindset towards God about your loved ones and you're insecure about it, get rid of that mindset. That is not what the Bible preaches. தேவனை குறித்து உங்களுக்கு நீங்க நேசிக்கிறவர் உங்களுடைய நெருக்கமானவர்களை குறித்து அப்படியாக ஒரு மனப்பான்மை இருக்கும் என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் எடுத்து போட வேண்டும். வேதம் அதை கற்றுக் கொடுக்கவில்லை. God never killed Isaac. It never happened. தேவன் ஈசாக்கை கொலை செய்யவில்லை, அது நடக்கவில்லை. Secondly, இரண்டாவதாக there are those from outside the believer circle who say that how can God ask for human sacrifice? விசுவாச கூட்டத்திற்கு வெளியே இருக்கிற ஜனங்கள் கேட்கிறது என்னவென்றால் மனித பலியை எப்படி தேவன் கேட்க முடியும்? Now if I was not preaching this in a church, I would have quoted a lot of scriptures and preached it out. இது ஒருவேளை சபையில பிரசங்கிக்காமல் வெளியே பிரசங்கித்திருப்பேன் என்று சொன்னால் அநேக வசனங்களை எடுத்து காட்டியிருப்பேன். But the Bible over and over again very clearly and very openly, very clearly God again and again says he is against human sacrifice. ஆனால் வேதத்திலே மீண்டும் மீண்டுமாய் தேவன் மிகவும் தெளிவுபடுத்துகிற ஒரு காரியம் அவர் மனித பலிக்கு எதிராக இருக்கிறார். Whenever somebody did it, particularly when his people did it, God cursed them and destroyed them for doing something like that. எப்பொழுதெல்லாம் ஜனங்கள் அதை செய்தார்களோ, குறிப்பாய் அவருடைய ஜனங்கள் அதை செய்த பொழுது தேவன் அதை சபித்து அவர்களுக்கு அந்த நியாய தீர்ப்பை அவர் கொடுத்தார். He continuously spoke against them and helped them understand how wrong it is. அவர் தொடர்ச்சியாய் அதற்கு விரோதமாய் பேசி அது எவ்வளவு கெட்டது என்பதை எடுத்து காட்டியிருக்கிறார். Ezekiel chapter 16 he says, the children you have borne for me, how dare you give them as a sacrifice to idols? எசேக்கியேல் புத்தகம் 16வது அதிகாரத்தில் அவர் கேள்வி எழுப்புகிறார், எனக்காக நீங்க பெற்றெடுத்த பிள்ளைகளை எப்படி விக்கிரகங்களுக்கு நீங்கள் பலியாய் கொடுக்க முடியும்? So God is against human sacrifice and not for it. தேவன் மனித பலிக்கு விரோதமாய் இருக்கிறார், அதற்கு சாதகமாய் இல்லை. And thirdly, there is a question. மூன்றாவது ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. How can God ask a father to go against his natural nature of loving the child and to go against his nature and kill the child? தேவன் எப்படி ஒரு தகப்பனை பார்த்து அந்த தகப்பனின் சுபாவத்திற்கு எதிர்மாறாய் சென்று தன்னுடைய சொந்த பிள்ளையை கொல்லும்படியாய் கேட்க முடியும்? Generally, it is the father's heart to lay down his life for his child. He never wants to take the children's life. பொதுவாய் ஒரு தகப்பனின் இருதயம் அவருடைய சொந்த வாழ்க்கை பிள்ளைகளுக்காக கொடுக்கும்படியாய் செல்லுமே தவிர பிள்ளையின் வாழ்க்கை எடுக்காது. So why did God ask something like this? ஆகையால் தேவன் ஏன் இப்படியாக ஒரு காரியத்தை கேட்டார்? All right, the reason why God said all of this and asked all of this is because he was trying to help Abraham understand the revelation of redemption. தேவன் இதை கேட்டதற்கெல்லாம் காரணம் ஆபிரகாம் இந்த மீட்பின் காரியத்தை வெளிப்பாடு புரிந்து கொள்ளும்படியாக இதை செய்கிறார். God wanted Abraham to know about the Messiah called Jesus. இயேசு என்கிற மேசியாவை குறித்து ஆபிரகாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் வாஞ்சிக்கிறார். So all of this was about Jesus and redemption, the cross, the resurrection and all of that. It was not about Abraham and Isaac. இது எல்லாமே மீட்பு, இயேசு சிலுவை, அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை குறித்ததான காரியமாக தான் இருந்ததே தவிர ஆபிரகாமை குறித்தோ ஈசாக்கை குறித்தோ அல்ல. God was never into such kind of things. தேவன் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்கிறவர் அல்ல. And so if you have that mindset, get rid of it. அந்த மனப்பான்மை உங்களுக்கு இருக்கும் என்று சொன்னால் அதை விட்டு நீங்க வெளியே வர God வேண்டும். wanted Abraham to understand the pain of a father and the sacrifice that the father was about to do in order to save humanity. தேவன் ஆபிரகாமை ஒரு தகப்பனுடைய வலியை புரிந்து கொள்ளும்படியாய் அந்த தகப்பன் எப்படி இந்த மனுக்குலத்தின் பாவத்திற்காக மீட்புக்காக சொந்த குமாரனை கொடுக்க போகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இதை செய்கிறார். Salvation is a very complex thing. ரட்சிப்பு என்பது மிகவும் புரிந்து கொள்ள கஷ்டமான ஒரு காரியமா இருக்கிறது. God has to judge a person, kill him and save him all at the same time. தேவன் ஒரு மனிதனை நியாயம் தீர்த்து அவனை கொன்று அவனை அதே நேரத்தில் அவனை காப்பாற்றவும் வேண்டும். All of this together at one given point of time. இதெல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே அவர் செய்ய வேண்டும். And it's important that Abraham understands what his life is about and what this promised child called Isaac is about. அவருடைய வாழ்க்கை ஆபிரகாம் அவருடைய வாழ்க்கை நோக்கம் இந்த வாக்குத்தத்தத்தின் பிள்ளையாக இருக்கிற ஈசாக்கின் நோக்கம் எல்லாம் எது என்று அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And so in order for Abraham to understand and catch a revelation of the future, God let him go through this. எதிர்காலத்தின் அந்த ஒரு வெளிப்பாடை ஆபிரகாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தேவன் இந்த காரியங்களை ஆபிரகாம் வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கிறார். It would have been very easy for Abraham if God would have told him, get 1,000 of your sheep
and sacrifice it on the mount. தேவன் ஆபிரகாமை பார்த்து உன்னுடைய ஆடுகளிலே 1000 ஆடுகளை கொண்டு வந்து மலையின் மேலே பலி கொடு என்று சொல்லியிருந்தால் ஆபிரகாம் மிக சுலபமாய் அதை செய்திருக்க முடியும். It was very easy for him to do that. அதை செய்ய ஆபிரகாமுக்கு மிக சுலபமாய் இருந்திருக்கும். Because he had a lot of cattle. ஏனால் அநேக மிருக ஜீவன்களை அவர் The கொண்டிருந்தார். Lord would have told him to give an offering of 10 kg gold and 10 kg silver. That would have been easy and he would have done it gladly. தேவன் அவரை பார்த்து 10 கேஜி தங்கமும் 10 கேஜி வெள்ளியையும் காணிக்கையாய் கொடு என்று சொல்லியிருந்தால் அதை மிக சுலபமாய் அவர் செய்திருக்க முடியும். Because he had a lot of such things. ஏனால் அநேக அப்படிப்பட்ட ஐஸ்வர்யங்களை அவர் வைத்திருந்தார். If God would have made it a little more difficult and said, out of all the slaves that you have, get one of the slave and sacrifice it, even though Abraham would have cried about it, he would have still done that, and comparatively it would have still been easier. தேவன் ஒருவேளை அவனுக்கு இன்னமும் கடினமாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உனக்கு இருக்கிற அடிமைகளிலே ஒரு அடிமை வேலைக்காரனை கொண்டு வந்து பலி கொடு என்று சொல்லியிருந்தால் அதையும் கூட கொஞ்சம் மன வேதனையோடு கூட வந்து அதை செய்திருக்கலாம். And in comparatively with his own son, it would have been easy. அவருடைய சொந்த குமாரனை கொடுக்கிறதுக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இது கொஞ்சம் சுலபமா இருந்திருக்கலாம். But God gives a painful description. ஆனால் தேவனோ மிக வலி எடுக்கிற வேதனையான ஒரு காரியத்தை கொடுக்கிறார். Imagine somebody talking to a father. ஒரு தகப்பனோடு கூட ஒரு பேசுகிறதை கற்பனை செய்து பாருங்கள். And the person says, get your son and sacrifice him. அந்த மனிதன் பார்த்து சொல்கிறார், உன்னுடைய பிள்ளையை கொண்டு வந்து அவனை பலி கொடுக்க வேண்டும். That one sentence would have been sufficient. அந்த ஒரு வரி போதுமானதாக இருந்திருக்கும். It would have shook the father's heart. அந்த தகப்பனின் இருதயத்தை அது அசைத்திருக்கும். But God gets into the details of it. ஆனால் தேவனோ அந்த காரியங்களின் ஆழங்களுக்குள்ளாக அவர் செல்கிறார். In Genesis 22 and verse 2, this is what he says. ஆதியாகமம் 22வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தில் அவர் இப்படியாக சொல்கிறார். He first says, get your son. அவர் முதலாவதாக உன் பிள்ளையை கொண்டு வா என்று Then he சொல்கிறார். says, your only son. அதற்கு பிறகு உன்னுடைய ஒரே பேரான பிள்ளையை கொண்டு வா என்று. Why would you describe this, Lord? ஏன் ஆண்டவரே இதை நீர் விவரிக்கிறீர்? And then he goes on to say, the son whom you love the most. அதற்கு பிறகு நீ மிகவும் அதிகமாய் நேசிக்கிற உன்னுடைய பிள்ளை என்று சொல்கிறார். Why is God describing all this? ஏன் தேவன் இதை எல்லாமே விவரித்து சொல்கிறார்? Because God wanted Abraham to know that that is what the Father is going to do and send his own son called Jesus to die for you and me on the cross. ஏனால் தேவன் ஆபிரகாம் இதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். தேவன் தன்னுடைய ஒரே பேரான அவர் நேசிக்கிற குமாரனை இந்த மனுக்குலத்தின் மீட்புக்காக சிலுவையிலே அடிக்கப்பட ஒப்பு கொடுக்க போகிறார் என்று அவர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறார். The complexity and all the dimensions of it, God wanted Abraham to catch that. அந்த காரியத்தின் முழுமையை ஆபிரகாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் வாஞ்சிக்கிறார். The pain of the father, தகப்பனின் அந்த வேதனை, the judgment of the father, தகப்பனின் நியாய தீர்ப்பு, the sacrifice of the father, தகப்பனின் அந்த பலி, the salvation of the father, தகப்பனின் ரட்சிப்பு, the resurrection that the father would do for his son. அந்த தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு கொடுக்க போகிற அந்த உயிர்த்தெழுதல், All of this, God wanted Abraham to have an idea of all of this. இந்த அனைத்து காரியங்களை குறித்து ஆபிரகாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் வாஞ்சித்தார். And for that reason, God begins to describe. அதற்காக தேவன் விவரிக்க ஆரம்பிக்கிறார். God makes it very clear, no. You cannot say, I can't see this and send your servant to do the job. You take the knife by your own hands and you would strike the heart of your only loved son Isaac. தேவன் சொல்கிறார், இதை என்னால் பார்த்து இதை என்னால் செய்ய முடியாது என்று சொல்லி நீ உன்னுடைய வேலைக்காரனை அனுப்பி செய்யக்கூடாது. நீயே சென்று நீயே உன் கையிலே கத்தி எடுத்து நீ நேசிக்கிற உன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனின் இருதயத்தில் அதை நீ உருவ பாய வேண்டும். Because Abraham, I want you to know this and I want you to teach this to your children's children. Write it out on your parchment that I, the Father, am going to sacrifice my son for you. ஏனால் ஆபிரகாமே நீ இதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். உன்னுடைய வருங்கால சந்ததிக்கு இதை எழுதி வைத்து சொல்ல வேண்டும். என்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை நான் பலியாக ஒப்புக் கொடுக்க போகிறேன். The Bible openly and plainly several times declares that. வேதம் தெளிவாய் வெளிப்படையாய் अनेक இடங்களில் அதை சொல்லுகிறது. Acts chapter 2 and verse 23. அப்போஸ்தலர்களின் புத்தகம் 2வது அதிகாரம் 23வது வசனம். The Holy Spirit, while preaching through a man, declares this. ஆவியானவர் ஒரு மனிதன் மூலமாய் பிரசங்கம் செய்யும் பொழுது இப்படியாக சொல்லுகிறார். Acts chapter 2 and verse 23. அப்போஸ்தலர்களின் புத்தகம் 2வது அதிகாரம் 23வது வசனம். It says, it talks about three group of people. 3
ஜன கூட்டங்களை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. One, it says you've taken, referring to the people of Israel. ஒன்று, நீங்கள் எடுத்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறிப்பிட்டு சொல்லப்படுகிறது. You caught this Jesus. இந்த இயேசுவை நீங்கள் பிடித்தீர்கள். And secondly, it talks about how wicked hands crucified him, talking about the Gentiles, the lawless people. இரண்டாவதாக எப்படி துன்மார்க்கமான கரங்கள் அவரை சிலுவையில் அறைந்தது, அது புறஜாதி ஜனங்களை குறிப்பிடுகிறது. It was talking about these non-Jewish people who did not have the commandments of God. இது யூதர்கள் அல்லாத தேவ கற்பனைகளை பெற்றுக்கொள்ளாத புறஜாதிகளை குறிப்பிடுகிறது. So the Israelites caught him, the Roman soldiers and the government crucified him. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவரை பிடித்தார்கள், ரோம அரசாங்கமும் அந்த சேவகர்களும் அவரை சிலுவையில் அறைந்தார்கள். The Bible says, but all this happened by the determined counsel and foreknowledge of God. ஆனால் இவைகள் எல்லாம் தேவனுடைய முன் அறிவாலே தேவன் நியமிக்கப்பட்டதினாலே நடந்தது என்று வசனம் சொல்கிறது. God planned it and God purposed it. தேவன் அதை திட்டமிட்டு தேவனே அதை நிறைவேற்றினார். It was the Father who gave his son for us. தகப்பன் தான் அவருடைய பிள்ளையை எங்களுக்காக ஒப்புக் கொடுத்தார். It was the Father who put his son on the cross for us. தகப்பன் தான் அவருடைய பிள்ளை குமாரனை எங்களுக்காக சிலுவை மேலே கொடுத்தார். Romans chapter 8 verse 32, the Bible says, ரோமர் புத்தகம் 8வது அதிகாரம் 32வது வசனம் வேதம் சொல்லுகிறது. God who did not spare his own son but delivered him up for us all. தேவன் தன்னுடைய சொந்த பேரான குமாரனையே அவர் விட்டு வைக்காமல் எங்களுக்காக அவரை ஒப்புக் கொடுத்தார். Very plainly declares it was God who put Jesus on the cross. தேவன் தான் இயேசுவை சிலுவையிலே வைத்தார் என்று மிக தெளிவாய் சொல்லப்படுகிறது. And God wanted Abraham to understand this. ஆபிரகாம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் வாஞ்சித்தார். Abraham, this is what I'm going to do. ஆபிரகாமே, இதுதான் நான் செய்ய போகிறேன். This is what I'm going to do for humanity. இதைதான் நான் மனுக்குலத்திற்காக செய்ய போகிறேன். Now again, there is a group of people who take an exception to this and say, how can you trust a God who forsook his own son? நீங்க மறுபடியும் சில ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் தன்னுடைய சொந்த குமாரனையே ஒப்புக் கொடுத்த விட்டு கொடுத்த தேவனை நீ எப்படி நம்ப முடியும் என்று கேள்வி எழுப்புகிறார்கள். Did not Jesus say on the cross, my God, why have you forsaken me? இயேசு சிலுவையிலே தேவனே தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று கேள்வி எழுப்பவில்லையா? How can you trust a God who forsook his own son? தன்னுடைய சொந்த பிள்ளையை கைவிட்ட தேவனை நீ எப்படி நம்ப முடியும்? Two reasons. இரண்டு காரணங்கள். One, the Father knew that he is going to raise Jesus back from the dead. ஒன்று, அந்த தகப்பன் இயேசு மறுபடியும் உயிர்த்தெழ போகிறார் என்று அறிந்திருந்தார். The Father knew he himself is going to raise Jesus back from the dead to resurrection to life. தகப்பன் அறிந்திருந்தார் அவரை இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து மீண்டுமாய் உயிர்த்தெழ செய்வார் என்று. And secondly, இரண்டாவதாக the Father knew that through this loss he was still not willing to lose us. He loves us so much. இந்த சிலுவையிலே கூட எங்களை விட்டு கொடுக்க மனதில்லாமல் எங்களை அவர் இன்னும் நேசித்துக் கொண்டிருந்தார். He loves us so much. He loves us today. He loved us yesterday. He loves us forevermore. He loves us so much. He was willing to go through that loss for us. அவர் எவ்வளவோ எங்களை நேசிக்கிறார் என்று சொன்னால் நேற்று இன்று நாளை எப்பொழுதுமே எங்களை அவர் நேசிக்கிறவர். அந்த இழப்பை சந்திக்க அவர் ஆயத்தமாக இருந்தார். And God knew that because of this sacrifice and the resurrection of Jesus, millions and millions of people are going to get saved and call him Father. இயேசுவின் இந்த பலியினாலே, இயேசுவின் இந்த உயிர்த்தெழுதலினாலே அநேக கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் அவரை தகப்பன் என்று அழைக்கப் போகிறார்கள் என்று அவர் அறிந்திருந்தார். So this whole episode of Abraham and Isaac on Mount Moriah is all talking about salvation and the revelation of redemption and Jesus. இந்த மொரியா மலையிலே ஆபிரகாமும் ஈசாக்குக்கும் நடந்த இந்த முழு சம்பவமானது மீட்பை குறித்தும் இயேசுவை குறித்தும் ரட்சிப்பை குறித்தும் உயிர்த்தெழுதலை குறித்தும் தான் அது சொல்லப்படுகிறது. That's why the Bible says we are the beloved of the Lord. ஆகையால் தான் வேதம் சொல்கிறது தேவனுக்கு நாங்கள் பிரியமானவர்களாய் இருக்கிறோம். Oh, he loves us way too much. அவர் எங்களை மிகுதியாய் நேசிக்கிறார். I am excited that I have a God who loves me. என்னை நேசிக்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் என்று நான் He சந்தோஷப்படுகிறேன். not only loves me, he is all powerful and all loving. அவர் என்னை நேசிக்கிறது மாத்திரமல்ல, அவர் சர்வ வல்லவரும் என்னை முற்றிலுமாய் நேசிக்கிறவருமாய் இருக்கிறார். And from him there is no harm that would come to me. அவரிடத்திலிருந்து எந்த ஒரு
evil in him. அவர் முற்றிலுமாய் பரிசுத்தரும் அவருக்குள்ளாக எந்த ஒரு தீமையும் He has காணப்படுகிறது. plans to prosper us and not to harm us. அவர் எங்களை செழிக்கிறதுக்கு தான் திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார் தவிர எங்களை காயப்படுத்த அல்ல. As crazy as some situations may look, he is a good God. சில சூழ்நிலைகள் எவ்வளவு கொடியதாய் தோன்றினாலும் கூட அவர் நல்ல தேவனாய் இருக்கிறார். Would somebody put your hands together and praise that good God that we serve? Hallelujah! So, I'm just going to make 2 points today. இன்றைக்கு இரண்டு காரியங்களை மாத்திரம் சொல்ல வாஞ்சிக்கிறேன். One, all this is talking about salvation. ஒன்று, இது எல்லாமே ரட்சிப்பை குறித்து பேசப்படுகிறது. And the revelation of salvation that Abraham received. ஆபிரகாம் பெற்றுக்கொண்ட ரட்சிப்புக்கு ஏதுவான அந்த வெளிப்பாடு. Secondly, இரண்டாவதாக, this is talking about Abraham's profound faith, a very deep faith. இது ஆபிரகாமினுடைய மிக ஆழமான உறுதியான விசுவாசத்தை குறித்து சொல்லுகிறது. It's talking about his thoughts and his emotions and his faith, how his faith was into his thoughts and emotions. அவருடைய விசுவாசம் எப்படி அவருடைய சிந்தனையிலே உணர்ச்சிகளிலே காணப்பட்டது என்று அது சொல்லுகிறது. Because in verse 17 of Hebrews 11, my Bible says, by faith Abraham offered up his son Isaac on the mount. ஏனால் எபிரேயர் புத்தகம் 11வது அதிகாரத்தின் 17வது வசனத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது, விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் ஈசாக்கை அங்கே பலி கொடுக்கும்படிக்காக எடுத்து சென்றார். His thoughts were thoughts of faith. அவருடைய சிந்தனைகள் விசுவாசத்தின் சிந்தனைகளாய் இருந்தது. He said, God has asked me to do something that is opposite to what he has promised. அவர் சொல்கிறார், தேவன் அவர் வாக்கு பண்ண காரியத்திற்கு மாறாக ஒரு காரியத்தை என்னை செய்யும்படிக்காய் சொல்லி இருக்கிறார். All of God's promises is now resting in Isaac. தேவனுடைய எல்லா வாக்குத்தத்தங்களும் இப்போ ஈசாக்குக்குள்ளாக அடங்கி இருக்கிறது. It is within Isaac and from this lineage that Jesus is going to come, and the sacrifice and the resurrection and the church and Gentiles getting saved. All of this is now hanging in Isaac. ஈசாக்குக்குள்ளாக இருக்கிறான். அவருடைய சந்ததியிலே தான் இயேசு பிறந்து பின்பதாய் சிலுவையும் மரணமும் உயிர்த்தெழுதலும் புறஜாதிகள் தேவனிடத்திற்கு வருகிறது சபை, இது எல்லாமே ஈசாக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது. All of the promises that Abraham had received was in Isaac, and now God says sacrifice Isaac. தேவன் ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த எல்லா வாக்குத்தத்தங்களும் ஈசாக்குக்குள்ளாக அடங்கி இருக்கிறது. இப்பொழுதோ அவனை நீ பலி கொடு என்று தேவன் கேட்கிறார். So Abraham says, I may not have all the answers because the situation is confusing. I may not have all the answers, but I trust the nature and the character of God. ஆபிரகாம் சொல்கிறார், எனக்கு ஒருவேளை சூழ்நிலை எல்லாமே ரொம்ப கடினமா இருக்கிறது, எல்லாத்துக்கும் பதில் இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் தேவனுடைய சுபாவத்தை நான் நம்புகிறேன். Just like our walk of faith, எங்களுடைய விசுவாசத்தின் வாழ்க்கை போலதான். there are times we don't have all the answers. சில நேரங்களிலே எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் பதிலை பெற்றுக் கொள்வதில்லை. As crazy as some situations look, I want to tell you, my Jesus is good. He is good all the time. சில சூழ்நிலைகள் எவ்வளவு கொடியதாய் இருந்து தோன்றினாலும் கூட இயேசு அவர் நல்லவர், எப்பொழுதுமே அவர் நல்லவராக இருக்கிறார். So verse 19 of Hebrews 11 is the key to understand this. எபிரேயர் புத்தகம் 11வது அதிகாரத்தின் 19வது வசனம் தான் இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள எனக்கு ஒரு சாவியை போல இருக்கிறது. It tells us the thought of Abraham. ஆபிரகாமுடைய சிந்தனையை அது வெளிப்படுத்துகிறது. The Bible says that Abraham accounted like this. It's a mathematical term. ஆபிரகாம் இப்படியாக எண்ணினார் என்று வசனம் சொல்கிறது. இது கணிப்புக்கான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. And so Abraham now comes to a calm conclusion and a calm accounting conclusion about God. ஆபிரகாமோ இப்பொழுது தேவனை குறித்ததான ஒரு முடிவுக்கு வந்து ஒரு காரியத்தை இப்படியாக எண்ணுகிறார். He says, God is now telling me to do something straight opposite to what he planned, what he promised. தேவன் அவர் வாக்கு பண்ணின காரியத்துக்கு எதிர்மான ஒரு காரியத்தை நீ செய்யும்படியாய் சொல்கிறார். And so now if I sacrifice my son Isaac, இப்பொழுது நான் என்னுடைய பிள்ளையான ஈசாக்கை நான் பலி கொடுப்பேன் என்று சொன்னார். the only conclusion is I'm going to see a miracle and he's going to come back to life. God's going to do a resurrection in his life. அதற்கு இருக்கிற இந்த காரியத்துக்கு இருக்கிற ஒரே முடிவு என்னவென்று சொன்னால் தேவன் மீண்டுமாய் ஈசாக்கை உயிர்த்தெழ செய்வார். So now last week I spent about 3 hours reading one book. கடந்த வாரம் 3 மணி நேரம் ஒரு புக்கை படிக்கும்படிக்காக நான் செலவு செய்தேன். And
It was talking about how those 3 days when Abraham and Isaac were walking together, how much Abraham's heart was troubled, and how the father and son looked at each other and they were feeling very sad and all that. அந்த 3 நாட்கள் ஆபிரகாமும் ஈசாக்கும் பிரயாணப்பட்டு போய் கொண்டிருந்த பொழுது எப்படி ஆபிரகாமும் ஈசாக்கும் ஒருவருக்கொருவர் பார்த்துக்கொண்டு மிக வேதனையோடு கூட அவருடைய வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்தினார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தது. As emotional as that whole book took me for a ride on emotion, I did not accept it because my good habit is I first read the scripture and then read any book that talks about it. அந்த முழு புத்தகம் படிக்க ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமா இருந்தாலும் கூட அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. என்றால் முதலாவது எந்த புத்தகத்தை குறித்தாலும் வேதத்தை படித்து பின்பதாய் அதை வாசிக்கிற வழக்கம் எனக்கு இருக்கிறது. And so my foundation from the Bible was very clear. என்னுடைய வேதத்திலிருந்து எனக்கு கிடைத்த அந்த தெளிவு மிக தெளிவாக இருந்தது. Abraham's emotion and his mindset and his thoughts, those 3 days that he walked to Mount Moriah, he was thinking, this was his conclusion, that God will do a miracle and raise my son back from death to life. ஆபிரகாம் அந்த 3 நாட்கள் பிரயாணப்பட்டு போய் கொண்டிருந்த பொழுது அவருடைய சிந்தனை அவருடைய உணர்ச்சிகள் எல்லாம் தேவன் நிச்சயமாகவே ஈசாக்கை மரணத்திலிருந்து மீண்டுமாய் உயிர்த்தெழ செய்வார் என்ற ஒரு முடிவு அவருக்கு இருந்தது. So this is my imagination. இது என்னுடைய கற்பனையா இருக்கிறது. That night when God told Abraham to sacrifice his son, தேவன் ஆபிரகாமை தன்னுடைய பிள்ளையை பலி கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்ட அந்த இரவு, that night Abraham could have had some thoughts. அந்த இரவு ஆபிரகாமுக்கு ஒருவேளை சில யோசனைகள் வந்திருக்கலாம். But that night itself Abraham was very clear about something. ஆனா அந்த இரவே ஆபிரகாமுக்கு சில காரியங்களின் தெளிவு வந்தது. Thus he woke up early in the morning, got ready, saddled the donkey and started the journey. ஆகையால் அதிகாலையிலே எழுந்து தன்னுடைய கழுதை காரியங்களை எல்லாம் கட்டிக்கொண்டு பிரயாணத்தை ஆரம்பிக்கிறார்கள். If he was trying to procrastinate, I'm sure that the morning journey also, and even those 3 days he could have made it 3 months. அவர் ஒருவேளை அதை தாமதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தால் அந்த காலை சீக்கிரமா போகாம பிரயாணத்தை மிக தாமதமாய் செய்திருக்கலாம். But the Bible says early morning he woke up, got ready and began to leave. ஆனால் வேதம் சொல்கிறது அதிகாலையிலே எழும்பி அவர்கள் ஆயத்தமாகி பிரயாணத்தை ஆரம்பிக்கிறார்கள். And in Genesis 22 he tells his servants, me and my son, we're going to go and worship. He doesn't say we're going to go and sacrifice. ஆதியாகமம் 22வது அதிகாரத்தில் அவர் சொல்கிறார், நானும் என் பிள்ளையும் சென்று தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம், பலி செலுத்த போறேன் என்று அவர் சொல்லவில்லை. And secondly he says we will come back. இரண்டாவது அவர் சொல்கிறார், நாங்க திரும்ப வருவோம். So these 3 days I'm trying to diagnose the method in which Abraham could have thought. இந்த 3 நாட்களிலே ஆபிரகாம் எப்படி யோசித்திருக்கலாம் என்பதை நான் கற்றுக்கொள்ள வாஞ்சிக்கிறேன். So in the journey his thought would have been, God cannot lie, he is not a liar. அந்த பிரயாணத்தில் அவருடைய யோசனை எப்படியாக இருந்திருக்கும், தேவன் பொய் சொல்ல முடியாது, அவர் பொய் சொல்லுவதில்லை. God cannot make a mistake because he is God Almighty. தேவன் ஒரு தவறை செய்ய முடியாது, ஏனால் அவர் சர்வவல்ல தேவனாய் இருக்கிறார். If God said in Isaac all the promises will be fulfilled, and now if God kills Isaac, then somehow God will be proved false, and that is not logically possible. தேவன் ஈசாக்குக்குள்ளாக எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் நிறைவேறும் என்று சொல்லிவிட்டு இப்பொழுது ஈசாக்கை கொன்று போட்டு விட்டால் அவருடைய வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறாது, அங்கே ஒரு தவறு நடக்கும். And so right now in this situation there is a contradiction, but in God there is no contradiction. ஆகையால் இப்பொழுதோ இந்த சூழ்நிலையிலே ஒரு எதிர்மாறான காரியம் தோன்றினாலும் கூட தேவனுக்குள்ளாக எந்த தவறும் இல்லை. And so in God there is wisdom, in God there is power, in God there is glory, but in God there is no contradiction. தேவனுக்குள்ளாக ஞானம் இருக்கிறது, தேவனுக்குள்ளாக அன்பு இருக்கிறது, தேவனுக்குள்ளாக மகிமை இருக்கிறது, ஆனால் தேவனுக்குள்ளாக எதிர்மாறான காரியங்கள் இருப்பதில்லை. And so the only conclusion that my mind can come to is that God will perform a miracle. ஆகையால் என்னுடைய மனதிலே நான் ஒரே ஒரு முடிவுக்கு தான் நான் வர முடிகிறது, தேவன் நிச்சயமாகவே ஒரு அற்புதத்தை அங்கே நிறைவேற்றுவார். God will raise my son and resurrect him. தேவன் மறுபடியும் என்னுடைய பிள்ளையை உயிர்த்தெழ செய்வார். And as foolish as this sounds, இது எவ்வளவுதான் ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு காரியத்தை போல இருந்தாலும், and as much as my doubt tells me that nobody in the history of humanity has been resurrected before this, என்னுடைய சந்தேகம் என்னை பார்த்து இதற்கு முன்பதாய்
மனுக்குலத்தின் சரித்திரத்திலேயே யாருமே உயிர் தெள்ளவில்லை என்று சொல்லினாலும் it is not a big issue. அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அல்ல. Because when I look at the character of God, what goes along with this character, that which is compatible with this character, is resurrection and not harm and lies. தேவனை நாம் பார்க்கும் பொழுது, அவருடைய சுபாவத்தை பார்க்கும் பொழுது அதோடு கூட ஒத்துப்போகிற ஒரு காரியம் உயிர்த்தெழுதல் என்று சொல்லலாம். பொய் அவரோடு கூட ஒத்துப்போகிறதில்லை. He's not going to say one thing and do another thing. No. He will not do that. அவர் ஒரு காரியத்தை சொல்லி இன்னொரு காரியத்தை செய்கிறவர் அல்ல. அதை அவர் செய்ய மாட்டார். The only compatible thing that fits into the nature of God is a miracle and is the resurrection of Isaac. தேவனோடு கூட அவருடைய சுபாவத்தோடு கூட ஒத்துப்போகிற ஒரே ஒரு காரியம், ஒரு அற்புதம், ஈசாக்குடைய உயிர்த்தெழுதல். And for the one who created the first man and gave life, for him to once again give life is not going to be a big deal. முதல் மனிதனை சிருஷ்டித்து அவனுக்கு ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு இன்னொரு தடவை மரித்த ஒருவனுக்கு ஜீவனை கொடுப்பது கடினமான காரியம் அல்ல. Therefore Abraham's conclusion, there is a resurrection that will happen, there is a miracle that will happen. ஆகையால் ஆபிரகாமுடைய முடிவு ஒரு உயிர்த்தெழுதல் நடக்கப் போகிறது, ஒரு அற்புதம் நடக்கப் போகிறது என்பதாகத்தான் இருந்தது. Is not Isaac himself a miracle child? ஈசாக்கு அவனே ஒரு அற்புதத்தின் பிள்ளை அல்லவா? And so in God there is no contradiction. ஆகையால் தேவனுக்குள்ளாக எந்த ஒரு எதிர்மாறான காரியங்கள் இருப்பதில்லை. And so in verse 19 the Bible says figuratively Abraham received Isaac back. ஆகையால் 19வது வசனத்திலே வேதம் சொல்கிறது, பாவனமாக ஆபிரகாம் ஈசாக்கை உயிரோடு கூட மீண்டும் பெற்றுக்கொண்டார். Some of us have to do some accounting about God. சிலர் தேவனை குறித்து சில கணக்குகளை நாங்கள் போட வேண்டும். I know the situations that you go through would given a lot of contradictory insights. நாங்கள் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலைகள் ஒருவேளை எதிர்மாறான சிந்தனைகளை எங்களுக்குள்ளாக புகுத்தி இருக்கலாம். But it's important to come to a conclusion. ஆனால் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது மிகவும் அவசியமா இருக்கிறது. Can I trust him? Is he faithful or not? அவரை நாங்கள் நம்ப முடியுமா? அவர் நம்பிக்கைக்கு உரியவரா இல்லையா? And I want to tell you, not just from Abraham, even from before Abraham till today, God never lies. He's a faithful God, unchanging and absolutely trustworthy. ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து மாத்திரமல்ல, அதற்கு முன்பதான காலத்திலிருந்து இதற்கு வரைக்கும் அவர் பொய் சொல்லுகிறவர் அல்ல. அவர் உண்மையுள்ளவரும் நம்பிக்கைக்குரியவருமாய் இருக்கிறார். And so God taught Abraham about this story of Jesus and the cross and the resurrection and all that. தேவன் ஆகையால் ஆபிரகாமுக்கு இந்த இயேசுவை குறித்தும் அவருடைய சிலுவையின் பாடுகள், உயிர்த்தெழுதலை குறித்து, இந்த காரியங்களை குறித்து கற்றுக் கொடுக்கிறார். Through all this test, God taught him how much God loves him. இந்த சோதனைகளின் மூலமாய் தேவன் எவ்வளவாய் அவரை நேசிக்கிறார் என்பதை அவருக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். So Abraham taught it to his children's children. Nobody went back to their native place. ஆபிரகாம் அவருடைய பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கும் கற்றுக் கொடுத்த பிறகு யாருமே மீண்டும் அவருடைய சொந்த ஊருக்கு போகவே இல்லை. Nobody went back to Mesopotamia. யாருமே மீண்டும் மெசொப்பொத்தேமியாவுக்கு திரும்பவே இல்லை. Because Abraham and his children and his children's children all knew this God is a trustworthy God. என்றால் ஆபிரகாமும் அவருடைய பிள்ளைகளும் அறிந்திருந்தார்கள், இந்த தேவன் நம்பிக்கைக்குரிய தேவன் என்று. This God is a loving God. இந்த தேவன் அவர் அன்புள்ளவராய் இருக்கிறார். This God is a good God. இந்த தேவன் நல்ல தேவன். This God is a powerful God. இந்த தேவன் வல்லமை உள்ள தேவன். This God has a plan for us in Jesus. இந்த தேவன் எங்களுக்காக இயேசுவுக்குள்ளாய் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். This God is a faithful God. இந்த தேவன் உண்மையுள்ள தேவன். If somebody has at least come close to that conclusion, put your hands together and say, Lord, thank you. Hallelujah. And so the Bible says, Abraham called that mountain Jehovah Jireh, meaning the Lord will provide on this mount. ஆகையால் வேதம் சொல்கிறது, ஆபிரகாம் அந்த மலைக்கு யெகோவா ஈரே என்று பெயரிடுகிறார். அதற்கு அர்த்தம் தேவன் இந்த மலையிலே அவருடைய தேவைகளை சந்திக்கிறார். He literally calls God in the mountain Jehovah Jireh. Jireh means to see. தேவனே அந்த மலையை யெகோவா ஈரே என்று அவர் பெயரிடுகிறார். ஈரே என்று சொன்னால் பார்க்கிறவர் என்ற அர்த்தம். To put in simple terms, God will see to it. தேவன் அதை பார்த்துக் கொள்வார். God will see to it. தேவன் அதை பார்த்துக் கொள்வார். On this mountain, God will provide. அந்த மலையிலே தேவன்
தேவைகளை சந்திக்கிறார். On this mountain, God will see to it. அந்த மலையிலே தேவன் பார்த்துக் கொள்வார். Now, Isaac had raised a question. ஈசாக்கு ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். Where is the burnt offering? அந்த தகன பலி எங்கே? Because generally the way this works is that the man would put his hand on the head of the lamb and his sin is transferred symbolically to the lamb, and then they will kill the lamb and put fire on it until it becomes ashes, and the fire reveals the wrath of God. That wild fire talks about how God is angry on sin. பொதுவாக இது எப்படி நடக்கும் என்று சொன்னால், ஆட்டுக்குட்டியின் தலையின் மீது மனிதன் கையை வைத்த பிறகு அவனுடைய பாவங்கள் எல்லாம் அங்கே சென்றது என்ற அர்த்தம். அந்த ஆட்டுக்குட்டியை பலியிட்டு அதை எரிக்கும் பொழுது அங்கே எரிகிற அக்கினி கர்த்தருடைய கோபத்தை அது காண்பிக்கிறது என்றுதான் இந்த தகன பலியானது நடக்கும். So not just Isaac, every sacrifice had that question: when will this end? When will the Messiah come? Where is the burnt offering? When will sin be done away with? ஈசாக்குக்கு மாத்திரமல்ல, எல்லா பலி செலுத்தின ஜனங்களுக்கு இந்த ஒரு கேள்வி இருந்தது: எப்பொழுது இந்த பலிகளானது முடியும்? எப்பொழுது இந்த பாவத்திற்கு ஒரு தீர்வு உண்டாகும்? Because they know that Isaac was not sacrificed, and the lambs that were sacrificed, every time they sin, they have to come back and sacrifice another lamb. So where is the burnt offering? ஏனால் அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள், ஈசாக்கு பலி கொடுக்க போறதில்லை, அங்க அந்த ஆட்டுக்குட்டியும் இல்லை, ஆகையால் அந்த தகன பலி எங்கே என்று அந்த கேள்வி வந்தது. And so God gives an answer on that mount. அந்த மலையிலே தேவன் ஒரு பதிலை கொடுக்கிறார். God doesn't say, Abraham, now you have to go back again and buy one ram and come. தேவன் ஆபிரகாமை பார்த்து, ஆபிரகாமே நீ மீண்டும் போய் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை வாங்கி வர வேண்டும் என்று அவர் சொல்லவில்லை. He didn't say, now search around within the next 5 hours you will find some ram here. இப்போ நீ சுற்றிலும் தேடி பார், ஒரு 5 மணி நேரத்துக்குள்ளாக ஏதாவது ஒரு ஆட்டுக்குட்டி உனக்கு சுற்றிலும் கிடைக்கும் என்று சொல்லல. He says, lift up your eyes, in the thicket I parked a ram. நீ உன்னுடைய கண்களை அண்ணாந்து பார், அங்கே இருக்கிற அந்த செடிகளிலே ஒரு ஆட்டுக்குட்டி சிக்கி கொண்டிருக்கிறது. I have already prepared. நான் ஏற்கனவே ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறேன். I have already provided. நான் ஏற்கனவே உனக்கு கொடுத்திருக்கிறேன். On this mount already there is a provision. இந்த மலையிலே ஏற்கனவே நான் உனக்காக வைத்திருக்கிறேன். Before the need arises, I have already provided. தேவை எழும்பி வருகிறதற்கு முன்பதாகவே நான் அதை வைத்திருக்கிறேன். Now we know this is talking about Jesus. இது இயேசுவை குறித்து சொல்லப்படுகிறது என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். Because the Bible says, before the foundation of the earth, Jesus the Lamb was slain for us. ஏன்னா வேதம் சொல்கிறது, உலகத்தின் தோற்றத்திற்கு முன்பதாகவே ஆட்டுக்குட்டியான இயேசு அடிக்கப்பட்டார். In other words, God had prepared it already. வேறு வார்த்தைகளிலே தேவன் ஏற்கனவே அதை ஆயத்தப்படுத்தி இருந்தார். Even before the need could arise, God had prepared Jesus for us. தேவையானது எழும்புகிறதற்கு முன்பதாகவே தேவன் இயேசுவை எதற்காக ஆயத்தப்படுத்தி இருந்தார். And so the Bible says, if God has given His Son Himself, how much more God will freely give you all these things. Don't break your head about it. ஆகையால் வேதம் சொல்கிறது, தேவன் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனையே அவர் கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால், இவைகளெல்லாம் அவர் கொடுப்பது எவ்வளவு நிச்சயமாய் I இருக்கிறது. have a confidence that before my problem comes, my solution God has already prepared and set it ready. எனக்கு ஒரு நிச்சயம் இருக்கிறது, பிரச்சனை வருவதற்கு முன்பதாகவே அதற்கு தீர்வை தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். And Abraham had taught it to his children and his children's children. All of the Israelites knew, on this mount there is a provision. ஆபிரகாம் இந்த காரியங்களை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கும் அதை கற்றுக் கொடுத்திருந்தார். எல்லா இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் அறிந்திருந்தார்கள், அந்த மலையிலே எங்களுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படும். On the mountains of Moriah was the city of Jerusalem built. மொராயா மலைகளின் அந்த பகுதியிலே தான் எருசலேம் பட்டணம் கட்டப்பட்டது. In that city was the temple of Jerusalem built. அந்த பட்டணத்திலே தான் எருசலேமின் ஆலயம் கட்டப்பட்டது. In that mount called Golgotha, which was first called Moriah, now Golgotha, was where Jesus was crucified. முதலாவது மொராயா என்று அழைக்கப்பட்ட மலைதான் பின்பதாய் கொல்கொத்தா என்று அழைக்கப்பட்டது. அங்கேதான் இயேசுவை சிலுவையிலே அறைந்தார்கள். This is written in 2 Chronicles chapter 3 verse 1. 2 நாளாகமம் 3வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 2 Chronicles chapter 3 verse 1. 2 நாளாகமம் புத்தகம் 3வது அதிகாரம் 1வது வசனம். The Bible talks about how Solomon on the mount of Moriah built the city of Jerusalem. சாலமோன் எப்படி மொராயா மலைகளின் மீது இந்த எருசலேம் பட்டணத்தை கட்டினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. In other words, Moriah, the mount of Moriah and the city of Jerusalem is one and the same place. வேறு வார்த்தையிலே சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், மொராயா மலையும் எருசலேம்
இஸ்ராயல் ஜனங்கள் கொண்டு வந்தார்களோ தகன பலி எங்கே என்கிற ஒரு கேள்வி இருந்தது. Where is that blood that would take away and washes away from all the sins of humanity? மனுக்குலத்தின் எல்லா பாவத்தையும் கழுவி தீர்க்கிற அந்த ரத்தம் எங்கே என்ற கேள்வி இருந்தது. It was the Passover time, Palm Sunday, Jesus enters. பஸ்கா பண்டிகை குருத்தோல ஞாயிறு இயேசு அங்கே உள்ளே வருகிறார். And when Jesus comes in, the historian Josephus tells us that during the Passover week, every year in that 1 week, 256,000 lambs, the lowest out of 25 years of census. Every year it's always been above several thousand, above 256,000, but every year 256,000 lambs would be slain. யோசேபஸ் என்கிற ஒரு சரித்திர எழுதுகிறவர் இப்படியாக சொல்கிறார், ஒவ்வொரு வருடமும் 2,56,600 மேலான ஆட்டுக்குட்டிகள் அங்கே பலி கொடுக்கப்படுகிறது. And so all these lambs would come into Jerusalem on Palm Sunday. இந்த எல்லா ஆடுகளும் அந்த குருத்தோலையின் ஞாயிறு அன்று எருசலேமுக்குள்ளாக அந்த எல்லா ஆடுகளும் வரும். While these 256,000 plus sheep came in, the lamb, the Son of God also came in. இந்த 2,56,600 மேற்பட்ட ஆட்டுக்குட்டிகள் எல்லாம் இங்கே உள்ள வந்த பொழுது ஆட்டுக்குட்டியான இயேசுவும் அவர்கள் அதனோடு கூட உள்ளே வருகிறார். And I would ask John the Baptist, how do I identify this lamb? யோவான் ஸ்நானனை பார்த்து எப்படி இந்த ஆட்டுக்குட்டியை அடையாளம் கண்டு கொள்வது என்று கேட்போம் என்றால், And John the Baptist would say, behold the Lamb of God on whom the sins of the world is laid upon. யோவான் ஸ்நானகன் சொல்லுவார், இதோ உலகத்தின் பாவம் எல்லாம் வைக்கப்பட்டிருக்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்று. You people of FCM Church, behold your sin is laid upon that lamb. FCM சபை ஜனங்களே, இதோ உங்களுடைய பாவங்கள் அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவரின் மீது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. And this Jesus entered that day on Palm Sunday. இந்த இயேசுவோ அந்த குருத்தோலை ஞாயிறு அன்று அங்கே உள்ளே வருகிறார். So when they slaughtered this 256,000 plus lambs, rivers of blood would flow. இந்த 2,56,600 மேற்பட்ட ஆடுகளை அவர்கள் பலி கொடுக்கும் பொழுது இரத்தமானது ஆறாய் அங்கே ஓடும். And still all this blood did not take away my sin. ஆனாலும் கூட இவ்வளவு இரத்தமும் என்னுடைய பாவங்களை எடுத்து போடவில்லை. So I would raise the same question that Isaac raised, where is my burnt offering? ஈசாக்கு எழுப்பின அதே கேள்வியை நானும் எழுப்புவேன், தகன பலி எங்கே? And Abraham's answer is, on this mount the Lord will provide. ஆபிரகாமுடைய பதில் என்னவென்றால், அந்த மலை மீது கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். And 2020 years ago on Mount Moriah, Golgotha, the Lamb of God was slain, who took my sin and your sin and washed us with his blood. 2020 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக மொரியா மலையிலே, கொல்கத்தா மலையிலே என்னுடைய உங்களுடைய பாவங்களை எடுத்து போட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவரோ அங்கே பலி கொடுக்கப்பட்டார். And so we call ourselves those who are washed by the blood of the Lamb. ஆகையால் தான் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டவர்கள் என்று எங்களை நாங்கள் அழைத்துக் கொள்கிறோம். Abraham had that profound faith. ஆபிரகாமுக்கு அந்த உறுதியான விசுவாசம் இருந்தது. What was the greatness of his faith? அவருடைய விசுவாசத்தின் மேன்மை என்ன? He saw Jesus. அவர் இயேசுவை The பார்த்தார். Bible says he desired to see and was glad and rejoiced to see this Jesus. வேதம் சொல்கிறது, அவரை பார்க்க
preached to Abraham. ரோமரின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரத்தில் வேதம் சொல்கிறது எங்களுக்கு பிரசங்கிக்கப்பட்ட அதே சுவிசேஷம் ஆபிரகாமுக்கு பிரசங்கிக்கப்பட்டது. So this is what the story of Abraham reveals. ஆபிரகாமுடைய அந்த வாழ்க்கை இதைதான் வெளிப்படுத்துகிறது. Two things. இரண்டு காரியங்கள். One, the revelation of redemption. ஒன்று மீட்பின் வெளிப்பாடு. About his redemption in Jesus Christ. இயேசுவுக்குள்ளாக இருக்கிற அவருடைய மீட்பை குறித்து. That's why the Bible says, blessed are those whose sins are forgiven. ஆகையால் வேதம் சொல்கிறது எவருடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதோ அவர்கள் பாக்கியவான்கள். Some people can say, I went to this Baba and got some riches. சிலர் சொல்லலாம் ஒருவேளை இந்த பாபாவை போய் பார்த்து இவ்வளவு ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் வந்தது. I went here and saw some success and miracles in some other temple and some other idol. இந்த கோயிலுக்கு போன இந்த விக்கிரகத்தை பார்த்தேன், இவ்வளவு செழிப்பை கண்டேன், இவ்வளவு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் என்றெல்லாம் சொல்லலாம். What's the difference between you and me? ஆனால் உனக்கும் எனக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன? This is the difference, boss. சகோதரனே, இதுதான் அந்த வித்தியாசம். My Jesus washed my sin. He is not dead. He is alive, resurrected and well today. என் இயேசு பாவத்தை சுத்திகரித்தார். அவர் மரித்து இல்லை, இப்பொழுது இன்றைக்கும் அவர் ஜீவிக்கிறார். All other Babas and prophets are dead and dead forevermore. எல்லா பாபாக்களும் தீர்க்கதரிசி என்று அழைக்கப்பட்ட ஜனங்கள் எல்லாம் மரித்து மாண்டு போயிருக்கிறார்கள். And so Abraham had this profound faith. ஆபிரகாமுக்கு இந்த ஒரு உறுதியான விசுவாசம் இருந்தது. And so this is my conclusion for today. இன்றைய செய்தியின் முடிவாக இதை சொல்ல வாஞ்சிக்கிறேன். Don't be worried about your day-to-day needs. உங்களுடைய அனுதின தேவைகளை குறித்து கவலைப்படாதீங்க. Don't be worried about the small problems. உங்களுடைய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை குறித்து கவலைப்படாதீங்க. I know you call it big and I call it small. நீங்க அதை பெரியது என்று சொல்கிறீர்கள், நான் சின்னது என்று சொல்லுகிறேன். The only reason I call it a small problem is because if God gave his son, definitely he'll take care of all this. அது சின்ன பிரச்சனை என்று நான் சொல்கிறதற்கு காரணம் தேவன் தன்னுடைய சொந்த குமாரனை கொடுத்தார் என்று சொன்னார். இவைகளெல்லாம் அவர் பார்த்துக் கொள்வார். Shall we stand up to our feet and look to the Lord in prayer? நாங்கள் எழுந்து நின்று ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஜெபிக்கலாம். Would you thank him for that provision is made for you on that mount? அந்த மலையிலே உங்களுக்கு அவர் வைத்திருக்கிற காரியங்களுக்காக நீங்கள் நன்றி செலுத்துவீங்க. In other words, in Jesus your provision is already provided. இயேசுவுக்குள்ளாக உங்களுடைய எல்லா தேவைகளும் ஏற்கனவே சந்திக்கப்பட்டிருக்கிறது. He is the fountain of our blessing. அவர்தான் எங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தின் மூல ஆதாரமாய் இருக்கிறார். He is the rivers of living waters. அவர் ஜீவ நதியாய் இருக்கிறார். He is the one who blesses us. அவர்தான் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். He is the one who delivers us and saves us. அவரே எங்களை விடுவித்து எங்களை காப்பாற்றுகிறவர். Oh, would we raise our right hand to heaven and say thank you, Jesus? வலது கரத்தை வானத்துக்கு நேராய் உயர்த்தி நன்றி இயேசுவே. Would you say thank you, Father, for what you've done for me? பிதாவே, எனக்காக நீர் செய்த காரியங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுவோம். Thank you, Father, for how much you love me. பிதாவே, நீர் எவ்வளவாய் என்னை நேசித்திருக்கிறீரே, உமக்கு நன்றி. Thank you for all that you endured just because you love me. ஆண்டவரே, நீர் என்னை நேசித்த ஒரே காரணத்திற்காக இவ்வளவாய் சகித்துக் கொண்டீரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Heavenly Father, we come to your presence with great confidence under the blood of Jesus. பரலோக பிதாவே, உம்முடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளாக பெரிய நிச்சயத்தோடு கூட இயேசுவின் இரத்தத்தின் கீழாய் நாங்கள் வருகிறோம். We thank you for all our needs are met and we want to thank you for that. அப்பா, எங்களுடைய எல்லா தேவைகள் சந்திக்கப்பட்டிருக்கிறது, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Above everything, we want to thank you for the sacrifice on the cross, the death and the resurrection of Jesus. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக சிலுவையில் நடந்த தியாக பலி, இயேசுவுடைய மரணத்திற்காக உயிர்த்தெழுதலுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Oh, let us have a profound faith, Lord. ஆண்டவரே, ஒரு உறுதியான விசுவாசம் உடையவர்களாய் இருக்க செய்யும். Let us walk in the power of God, which is salvation. தேவனுடைய வல்லமையாய் இருக்கிற சுவிசேஷ ரட்சிப்பிலே நடக்கும்படியாய் செய்யும். To the world that perishes, salvation doesn't mean